अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैबर न्यूज सराज मुदस्सिर हुसैन। नजरबाज ओपन न्यूज हेडलाइंस। मुल्क द स्ट्रक्चर इस्लाहात ढेर जरूरत है। द निगरान हुकूमत बुनियादी जिम्मेदारी इंतखाबी अमल की मरस्त वर्कवल दी। द निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ गैर मुल्की मीडिया सर खबरें। वज़ीर आज़म वेलिदी चिरखपल दायरा कार दनना माली और माशी मामलात चलो। खसूसी सरमायाकारी कौंसल मखपौड़ान दी बोतल और दे तहत ज़राअत कानगंदी मादनियात शोबे तरक्की वर्कवल जमुंग तरजीदा। निगरान वज़ीर आज़म वाज़ेह करिदा चे हल्काबंदी कवल आईनी जरूरत है। दे नपसपा मुल्क के आम इलेक्शन कीगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट द सदर पीटीआई परवेज इलाही 3 MPO तहत नजरबंदी अहकामात मुअत्तल कड़ी दी। दागद रिहा कुल अहकामात जारी कड़ी दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी दरखास्त पानी समात करे दे। अदालत DC इस्लामाबाद और परवेज इलाही ता द नहीं पोरस द पेश को दो हुक्म वर करे। वकील परवेज इलाही वेली ची जमात मुवक्किल खिलाफ इस्लामाबाद के हिस किस्म मुकदमा न दर्ज। द्रेमियाश तुरासी पर जेल के आगा कैद दे और दाग पवजबानी संगा नुक्स अमन आमा पैदा की दीशी। दमई म्याश पूरी ची रकम शख्सियात रेफरेंसेस वापस शवी दी। आगा टोल पर रिकॉर्ड बानी मौजूद दी। नैब ची रकम वजूहात पर बुनियाद रेफरेंसेस वापस कड़ी। दागे न मालूमी गई ची नैब झुकाव कम तरफ दे। द चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल नैब तरामीम खिलाफ दरखास्त समात दौरान रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर रिमार्क्स पर करी दी चिदासी नदा चिकनी द नैब मुकदमात बखत्म शी और मुलजिमान बकूरून तलाशी चिकम मुकदमात जोड़ शवी आगा बसन स फोरम बानी पुरतकीगी। अदालत द केस फैसला महफूज करी दा। पीपीएस लपारा मुख्तस रकम द बिजली बिलों के एडजस्ट की दीशी। द बिलों सहा पाकिस्तान के वसूल के 2 अरब रुपए बा IPPS वापस मुख्तस कवलीशी। पनवी प्लान बा वजारत खजाना हुकाम IMF सर दोबारा मुज़ाकरात कई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ वेली चिरातुन के 15 कालों के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान की 15 अरब अमेरिकन डॉलर सरमायाकारी राजी। ज़राअत IT मादनियात और दिफाई पैदावार पर शोबों के सरमायाकारी बानी तवज्जो वर्कऊ। तो बिजली सार्फिन तबा हकायक बानी मबनी गैर रिवायती रिलीफ वर्कऊ कोशिश कऊ। निगरान विफाकी वजीर बराए तवानाई मोहम्मद अली वेली तरसूद पेट्रोल और डॉलर कीमत की कमे नवी रागले तराग पूरी पाकिस्तान की बिजली अरजाने दो इम्कान निश्ता। पर मुल्क 65% बिलिंग रिकवरी न की गई। पदेबानी कार को संग रिकवरी से वाकड़ू चरतची बिजली अगला की गई। अल्तब सख्त क्रैकडाउन कऊ। अमेरिकन डॉलर पर कदर की मुसलसल इजाफा जारी दा। इंटर बैंक की यो डॉलर यो रुपये उष्पक देश पैसे ग्राम चवे दा महाल डॉलर 300 वो रुपये 50 पैसों बानी ट्रेडिंग कई। इंटर बैंक की डॉलर 9 रुपये अरजाने दूसरा 300 सलीरिश रुपो तराकम शवे दे। पख्तूनख्वा की चीनों पर कीमत की द इजाफे सिलसिला जारी दा। बलख्वा सूबाई हुकूमत द चीनों नर्ख कंट्रोल कौल लपारा टास्क फोर्स कायम करे। फूड डायरेक्टर यासर हसन मुताबिक सुबह की द चीनों हिस बहरान निश्ता। द चीनों बहरान टोल मसनूई दे 1,90,000 मेट्रिक टन चीनी स्टॉक की मौजूद दी। नवे क्रशिंग सीजन बहुम पर नवंबर की शुरू शी। इस्लामाबाद पेंडई मरी और खौशा इलाकों की बेगा दशपे तेज हवागान और जलजुल सरा बारान वरे दले दे। मालाकर्न सवाबाई मर्दान और 4 सदे पर शमुल खैबर पख्तूनख्वा मुख्तलिफ बालाई और वस्ती इलाकों के तेज हवागान सरा बारान शवे। महकमे मौसमियात ननहुम खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान मुख्तलिफ इलाकों के तबारान इम्कान सरगन करे। सुप्रीम कोर्ट द नैब तरामीम खिलाफ द चेयरमैन PTI पर दरखास्त माने फैसला महफूज कड़ा। चीफ जस्टिस रिमार्क्स वर्कड़ी दी कि रेफरेंसेस द वापस वजूहात न अंदाजा लगी चिरा कानून झुकाव कम तरफ दे। नैब कानून वाज़ेह शक्ल की पकार दे। जस्टिस मंसूर अली शाह वेली दी चे आया सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट द पुख्तना कोली शी चिरी संग बदनियते बाने मुश्तमिल कानून जोड़ करे। आया सुप्रीम कोर्ट दगा कवानीन वापस पार्लियामेंट त लेगली शी हतमी दलाल मुकम्मल के दो नपस चीफ जस्टिस रिमार्क्स वर्कड़ी दी चे जमा द रिटायरमेंट वक्त निज दे वाड़म चे द रिटायरमेंट न उड़ान दे शॉर्ट आर्डर जारी करमा। चीफ जस्टिस पर मशरे की दरेकसीसा खसूसी बेंच तक केस समात करे दे। चीफ जस्टिस वेली दी चे अदालत की द नैब रिपोर्ट जमा के दो रुस्तु दासे
ښکاری چې د نیب ډیر کار ختم شوی دی او د نیب نه واپس شوي مقدماتو مستقبل په حواله چاته هیڅ معلومات نشته. جسټس منصور علي شاه ویلي دي چې داسې نه ده. مقدمات چې نیب نه ختم شي نو د دې مطلب هرگز دا نه دی چې ملزمان د کور ته کولا ولاړ شي، یعنی هغوی ته د کلین چټ ورکړی شي. مقدماتو لپاره نور فورمز ته لیږلو هیڅ ضرورت نشته. جسټس اجاز الحسن ریمارکس ورکړي دي چې د ارباو روپو کیسز منجمد کولو وروستو ادارې لاس چوت کړو. د کیسز منجمد کېدو سره د خلکو حقوق متاثر کیږي. جسټس منصور علي شاه ویلي دي چې فوجیانو ته نیب قانون استثنا ورکړی شوې ده، ولی کرپټ آرمي افیسر عوام سره براہ راست تعلق نه وي. د آرمي افیسر که د فوج نه بهر بلې ادارې سره براوي نو آیا هغه د نیب قانون په ضد کې راتلی شي؟ په دې نه پس عدالت خپله فیصله محفوظ کړې ده. اسلام آباد ہائی کورٹ د چودھری پرویز الہی 3 MPO لاندې گرفتارۍ متعلق تحریری آرډر معطل کړی دی. د هغه د رهایۍ احکامات یې ورکړي دي. ټول فریقینو نه راتلونکي سماعت باندې جواب طلب کړی دی. د پرویز الہی 3 MPO تحت گرفتارۍ خلاف درخواست سماعت جسٹس طارق محمود جہانگیری کړی دی. درخواست گزار وکیل عدالت ته ویلي دي چې پرویز الہی خلاف هیڅ درخواست اسلام آباد کې درج نه دی. اسلام آباد ہائی کورٹ د پرویز الہی 3 MPO تحت گرفتارۍ تحریری آرډر معطل کړی او د هغه د خوشي کولو حکم یې ورکړی دی. ټول فریقینو نئے راتلونکي سماعت باندې جواب طلب کړی دی. عدالت راتلونکي سماعت کې پرویز الہی د پیش کولو احکامات هم ورکړي دي. لاہور ہائی کورٹ چیف کمشنر او آئی جی اسلام آباد ته چودھری پرویز الہی کیس کې د پیش کېدو حکم ورکړی. ویلي دي چې بادل نظر کې ریاست د پرویز الہی پیش کېدو نه ډډه کوي. چیف کمشنر او آئی جی اسلام آباد د سبا پرویز الہی پیش کړي. پرویز الہی رها کېدو نو درخواست باندې جسټس مرزا وقاص سماعت کړی دی. سیشن جج اٹک او ډیپټي سپرنټنډنټ جیل عدالت کې پیش شوی. پرویز الہی نه دی پیش شوی. سماعت دوران جسټس مرزا وقاص ویلي چې کمشنر اسلام آباد ته حکم ورکوم چې پرویز الہی دی پیش کړي. بادل نظر کې ریاست د پرویز الہی پیش کېدو نه ډډه کوي. اسلام آباد ہائی کورٹ کې د پی ټی آئی رهنما صداقت عباسی بازیابۍ درخواست سماعت شوی دی. اسلام آباد پولیس عدالت ته ویلي چې صداقت عباسی د هغوی په تحویل کې نه دی او د هغه مبینه ګمشدګۍ مقدمه تاڼه سکریټریټ کې درج شوې ده. اسلام آباد ہائی کورٹ کې جسټس طارق محمود جہانگیری د صداقت عباسی بازیابۍ متعلق درخواست سماعت کړی دی. ایس ایس پی آپریشن اسلام آباد عدالتي حکم باندې رپورټ جمع کړی دی. رپورټ کې ویلي شوي دي چې صداقت عباسی د اسلام آباد پولیس په تحویل کې نشته او د هغه ګمشدګي ایف آئی آر سکریټریټ تاڼه کې درج دی. عدالت آئی جی اسلام آباد ته یو هفته کې وزارت دفاع، وزارت داخله نه مکمل او رپورټ اخیستلو متعلق احکامات ورکړي دي. د ټولو ادارو لپاره بجټ مختص کول د پارلیمنت اختیار دی. د نگران وزیر اعظم انوار الله کاکړ غیر ملکی میډیا نمائندګانو سره خبرې وایي چې عام انتخابات زر تر زره کولو لپاره به هر ممکن مرسته کولی شي. اسلام آباد کې نگران وزیر اعظم انوار الله کاکړ غیر ملکی میډیا نمائندګانو سره خبرې کړې دي. وزیر اعظم کاکړ ویلي دي چې موږ د خپل آئینی منډیټ نه بهر نشو وتلی. په آئینی توګه باندې نظام کې غټه تبدیلي نشو راوستلی. څومره چې زموږ اختیار او منډیټ دی د هغې مطابق به مختلف شعبو کې بهتري راولو. کاکړ ویلي دي چې خصوصي سرمایه‌کاري کونسل کار مخکې بوتلل اهم ترجیح ده. د خپل اختیار مطابق معاشي او مالی استحکام راوستلو لپاره کار کوو. نگران وزیر اعظم وینا وایي چې د ځینې سیاسي جماعتونو رویه سخت دریځه ده. موجوده حکومت فوج سره ښه تعلقات لري. اف بی آر او توانایي شعبو کې د اصلاحات کولو ضرورت دی. د خپل منډیټ مطابق به اصلاحات کوو. نگران وزیر اعظم انوار الله کاکړ ویلي دي چې راتلونکي 15 کالو کې به سعودي عرب پاکستان کې د 25 اربه امریکن ډالرو سرمایه‌کاري کوي. زراعت، آئی ټي، معدنیات او دفاعي پیداوار په شعبو کې سرمایه‌کاري باندې توجه ورکوو. د بجلی صارفینو ته به حقایق باندې مبني غیر روایتي ریلیف ورکولو کوشش کوو. عوامي جذباتو ته ټیسټ رسولو بغیر به لنډه موده کې د مسلې حل لټو. نگران وزیر اعظم انوار الله کاکړ ویلي دي چې آئین مطابق د مردم شمارۍ نه وروستو حلقه بندیانې ضروري وي. انتخاباتو انعقاد لپاره به الیکشن کمیشن ته هر ممکن معاونت ورکولی شي. رجسټر ټول سیاسي ګوندونه چې هغې کې تحریک انصاف هم شامل ده هغوی ته به یو شان موقع ورکوو. هغه وویل چې بجلی او ټیکس په شعبو کې اصلاحات د وخت ضرورت دی. دې نه علاوه موږ کوشش کوو چې د بجلی صارفینو ته غیر روایتي ریلیف ورکو کوم چې په حقایق باندې مبني وي. نگران وزیر اعظم دا هم ویلي دي چې د مملکت السعود یعنې سعودي عرب نه پاکستان کې به راتلونکي 15 کالو کې د 25 اربه ډالرو سرمایه‌کاري راځي.